हालेलुया। सब उच्ची आवाज ना बोलिए हालेलुया हालेलुया। एक करी जोर ना ताली बजाएं। पिता परमेश्वर के साथ थैंक यू पिता अपनी आत्मा द्वारा साडी अगवाई कर मदद कर। अज वचन सीखन साडी हेल्प कर। अज दा वचन 100 गुना आशीष लैके वचन चलाउण वाली आत्मा भजन यीशु तेरे नाम च और दूर हो जाए। प्रभु ताड़ी किरपा नूं ताड़ी दया नूं ताड़ी आशीष नूं मंग लैंदे धन्नवाद यीशु दे नाम च आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। हुण असीं परमेश्वर दे वचन विच जावांगे। बड़े ध्यान दे नाल सब ने परमेश्वर दे वचन नूं सीखना है। मैं पहला भी कुछ वचन तुहानूं पिछले सिखाया सी प्रार्थना दे बारे। अज भी असी प्रार्थना के बारे सीखांगे और आने वाले समय च होर भी कुछ समा असी प्रार्थना के वख-वख विषयों के बारे सीखांगे। हालेलुया। अज मैं तुहानूं थोड़ा सिखाऊंगा परमेश्वर के वचन के द्वारा कि असी 4 तरह की प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। किन्ने तरह की? 4 तरह। बाइबल च लिखिया कि एक प्रार्थना वा जिन्हों असी व्यक्तिगत प्रार्थना कहने हैं। व्यक्तिगत प्रार्थना का अर्थ हुंदा कि अपने लिए केवल प्रार्थना करना। हालेलुया। कमरा बंद कर लेना, अंदर बैठ जाना। जिवें मत्ती दी इंजील च लिखिया है कि जद भी तुसी प्रार्थना करो अपना बूहा बंद करके ते अंदर गुप्त विच प्रार्थना करो, क्योंकि गुप्त विच की कर रहा वा तुहानूं परमेश्वर देख रहा। हालेलुया। एक प्रार्थना की आ व्यक्तिगत प्रार्थना। दूसरी प्रार्थना है संगति की प्रार्थना कि जिवें असीं संगत च कहने कि कोई भी संगत चों भैन प्रार्थना करे तो फिर वो उच्चे शब्दां विच प्रार्थना करदी है कि सब लोकां तक उस आवाज़ की समझ लगे तो सब लोग उहदी आवाज़ दे नाल आमीन का जवाब दे सकन। हालेलुया हालेलुया। और तीसरी प्रार्थना है मदस्ती करना। जिवें संगत च कहंदे भैन भी मैं ठीक ही नहीं रहिंदी, मेरे लिए प्रार्थना करनी है। कोई भाई कहता मैं ठीक ही नहीं रहिंदा, मेरे लिए प्रार्थना करनी है। ਉਹਦੇ ਲਈ मदस्ती करनी, ਉਹਦੇ ਲਈ प्रार्थना करनी। हालेलुया। और चौथी प्रार्थना है आत्मक युद्ध प्रार्थना करना। आत्मक युद्ध का अर्थ है कि बाइबल च लिखिया कि साडी एक जंग वा शैतान दे नाल, क्योंकि जदों असीं प्रभु विच नहीं सी उदों साडी शैतान नाल कोई जंग नहीं। तुसीं देखदे आ जो सरकारी रूल ने, जिन्ना चिर बंदा फौज विच भर्ती नहीं हुंदा उन्ना चिर वो कदी भी दुश्मन दे नाल जंग नहीं कर सकदा। दूसरे देशां दे नाल ओदी कोई लड़ाई नहीं है। हालेलुया। पर जदों फौज विच भर्ती हो जांदा उन्हूं ट्रेनिंग दित्ती जांदी आ। ट्रेनिंग तो बाद जदों दी ड्यूटी लगदी, ड्यूटी तो बाद जदों बॉर्डर ते लाया जांदा ते फिर वो विरोधी ते हमला कर सकदा ते विरोधी भी ओहदे उत्ते हमला करदा। हालेलुया। इसे तरह जिन्ना चिर असीं पहला जीवन प्रभु नूं नहीं सी दिता उन्ना चिर साडी शैतान नाल कोई जंग नहीं, बल्कि असीं शैतान दे गुलाम सी। और शैतान की कर रहा सी? सानूं हर दिन कुचलदा है। वो सानूं हर दिन नाश कर रहा है। किसी नूं बीमारियां दे द्वारा, किसी नूं नशियां दे द्वारा, किसी नूं गरीबी दे द्वारा, किसी नूं करजे दे द्वारा, कईयां दे घरां च लड़ाई झगड़ा पा के कलेश पा के वो की कर रहा है? उन्होंने नाश कर रहा है। तुसीं देखिया अज किन्ने लोग आत्म हत्या कर लेंदे, दुखी हो जाते, परेशान हो जाते, निराश हो जाते। तुसीं देख रहे अज किन्ने लोगों दी मौतां हो जांदियां बीमारियां दे करके। कई लोग गरीबी दे करके फाह लै लेंदे, दवाई खा लेंदे, हादसा कोई ना कोई करके मौत उन्हां दी हो जाती है। क्योंकि जिन्ना चिर असीं प्रभु च नहीं आ उन्ना चिर ते असीं शैतान दे गुलाम है ही आ। ते जिहड़ा गुलाम वा तो वह हमेशा की करता वा, वो गुलामी च रहिंदा वा ते शैतान जिहड़ा उहदे कोलों अपना काम लैंदा वा। कई भैणां जिन्हां नूं ऑपरेट करदा तो उन्हां कोल गलत काम कराउंदा। कई भाइयों नूं ऑपरेट करदा शैतान उन्हां कोल नशिਆਂ ते ला दिंदा, नशे सेल करन ते ला दिंदा, चोरी करन ते ला दिंदा, उन्हां दे विच घमंड पैदा करदा, लड़ाई झगड़िਆਂ दे विच पा दिंदा वा। वो लड़ाई झगड़े करन जांदे आ, करदे आ। मतलब हर एक बुरा काम जिहड़ा वा वो शैतान उन्हां कोल कराउंदा वा, क्योंकि वो की है शैतान दे गुलाम। हालेलुया। पर जिहड़ा बंदा वचन नूं जाण जांदा, तौबा करदा, बपतिस्मा लैंदा, पवित्र आत्मा दा मसा पा लैंदा, फिर उन्हूं समझ लग जांदी कि ये जिहड़ा काम मैं कर रहा वां ये गलत वा ते ये शैतानी आ।
ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਮੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 4 ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਸੰਗਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਮਦਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੌਜੀ ਉਹੀ ਜੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜੰਗ ਕਰਨ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਉਹਨੇ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਫੌਜੀ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਢਾਲ ਵਗੈਰਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਵਾ ਉਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਿਕ ਜੰਗ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਜੰਗ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ? ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 10 ਵਚਨ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੌਲਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਜੰਗ ਆ। ਇਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਵਾ ਜੰਗ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਹੋਗੇ? ਉਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਆਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਰਾਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜੋ? ਤਗੜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਤਗੜੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 1 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਰਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੰਗ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਮੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪਰਾਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜੋ? ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਧਾਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਤਾਨ ਦੇ ਸਲ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। ਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲ ਸਦਰ ਆ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਅਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਧਕੋਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਸੁਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਵਾ? ਲੈਵਲ ਦੱਸੇ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ? ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਸ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾ।
ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲਾਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਾਨ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਡੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਵੀ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਸੌਂ ਕੇ ਭੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਸਿੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸਰਪੰਚ, ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ MLA, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ MP, ਅਤੇ MP ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਰਾਬਰ ਆ? ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਵਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ। ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੋਟ ਚੇਂਜ, ਤੇ ਨੋਟ ਚੇਂਜ। ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਆ, ਖੁੱਲ ਜੇਗਾ ਤੇ ਖੁੱਲ ਜੇਗਾ, ਬੰਦ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਫਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਰਪੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਲੈਵਲ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੋਗੇ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਬੱਜ, ਕੋਈ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ, ਪਾਪ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ? ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਪਾਦਰੀ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੰਗ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੂਤਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਜੰਗ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਆਤਮਿਕ ਜੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੱਦ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਗੋਲੀਅਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਯੋਧਾ ਸੀ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੇ
ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸਾ ਸੁਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਣਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਲੜਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਥੋੜੇ 'ਚ ਵਫਾਦਾਰ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੋਲੀਅਤ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ? ਆਂਦਾ ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਲੈ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਆ? ਸਾਰੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਦੀ ਕਹੋਗੇ ਲੈ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ, ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਇਹੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਚਨ ਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਵਚਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਤੇ ਵਚਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਬਸਤਰ ਲੈ ਲਓ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਸਭੋ ਕੁਝ ਮੁਕਾ ਕੇ ਖਲੋ ਸਕੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਜੋ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕਦ ਨਾਲ ਕੱਸਣੀ ਆ? ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਕਦ ਨਾਲ ਕੱਸਣੀ ਆ? ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ, ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਜੋ ਪਹਿਨਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਜੋ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਗਰਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਬੰਦਗੀ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਉਧਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਘਰ ਬੰਦਗੀ ਉਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਆ? ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਆ? ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਆ? ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ? ਜਲਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਆ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 13 ਦੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ, ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਸਵਰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿਓ, ਵਚਨ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਤੀ ਪਾਓ? ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ। ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜੋ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਜਿੱਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦ ਨਾਲ ਬੰਨਣੀ ਆ? ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਜੋ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਣੇ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਢਾਲ ਲਓ। ਕਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪਰ ਨਿਹਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ, ਫਿਰ 5 ਮਿੰਟ ਭਾਜੀ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਮਿਲਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਪਰ ਘਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਣੇ ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਢਾਲ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਵਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਢਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਨਿਹਚਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਵਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਨਿਹਚਾ ਦੀ ਢਾਲ ਲੈਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗਨ ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਮਨ 'ਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਉਣਾ, ਲੈ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰਾਈ, ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਗਨ ਬਾਣ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ? ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ। ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਰੋਕ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁੱਕ ਜਾ, ਤੇ ਕੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁੱਕ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਰਖਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੁੱਕਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਖਮ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਫੋੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਗਾਇਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਗਾੜੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ? ਚਾਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ 2 ਭਾਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਰੱਖਣ ਲੈ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਮੂਸਾ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ 2 ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ 2 ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਵਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹ ਹੋਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੰਜੋ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ
ਖਲੋ ਸਕੋ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਸਣੇ ਨੇਚਾ ਦੀ ਢਾਲ ਲਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਅਗਨਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬੁਝਾ ਸਕੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ ਪਾਓ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਓ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਕੀ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਆਤਮਕ ਆ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਓ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੋ? ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਿਮਿਤ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾਈ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਿਆ ਏਲਚੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਰਤਨ ਵੀ ਧੋਣੇ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਣੇ ਆ, ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗੀ? ਹਰ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, 2-3 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਜੈ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ। ਸੌਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾ ਪਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਾਂ। ਫਿਰ ਆਤਮਿਕ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਭਾਜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਭੂਤ ਕੱਢਣੇ, ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ, ਲੋਕੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਡੇ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣ ਡੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਧਣਾ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ ਸਮਝ ਲਓ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿਰੋਧ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਵੱਧਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਵਚਨ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਵਚਨ ਬੋਲਣ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕੀ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾ ਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ। 4 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਆਤਮਿਕ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਰੀਫ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। 100 ਗੁਣਾ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ 100 ਗੁਣਾ ਆਸੀਸ ਲੈ। ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰੇ, ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸੀਸ ਹੈ।
ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ।